आशू ने अज सवेरे ही अपनी पटीशन वापस लई सी। गिरफ्तारी तो 7 दिन पहलां दे नोटिस की मांग की गई सी और नवें सिरे तो पटीशन दे लई छूट मंगी सी। आशू ने नवें सिरे तो पटीशन दे लई छूट मंगी सी। हाई कोर्ट च विजिलेंस ने आशू खिलाफ 18 शिकायतां दा हवाला दिता सी। हाई कोर्ट दे विच विजिलेंस वल्लों जवाब जो दाखिल किया गया सी उस च विजिलेंस ने आशू के खिलाफ 18 शिकायतों का हवाला दिता सी। आशू ने अज सवेरे ही अपनी पटीशन जिहड़ी है वापस लई सी और नवें सिरे तो पटीशन दे लई छूट मंगी गई सी और शाम हुंदे हुंदे विजिलेंस वल्लों आशू नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पहला हिरासत च लिया ते बाद च गिरफ्तारी की खबर आई कि गिरफ्तारी पा दी गई है उसे केस दे विच जिस घोटाले का जिक्र पंजाब की सियासी फिजा दे विच पिछले कई दिनों तो हो रहा सी। लगातार पंजाब के ट्रांसपोर्टेशन घोटाले का जिक्र हो रहा सी कि ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਜ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਆਸ਼ੂ अपने बाल कटवा रहे सी कटिंग करवा रहे सी तो उत्थे विजिलेंस की टीम पहुंची और आशू नूं हिरासत दे विच ले लिया। अज ही आशू ने अपनी पटीशन जिहड़ी है वो वापस लई सी। 7 दिनां दे नोटिस दे लई पटीशन पाई हुई सी और आशू ने नवें सिरे तो पटीशन पाउण दे लई छूट मंगी सी। 7 दिनां दे नोटिस की गल हुई सी कि गिरफ्तारी तो पहला 7 दिन का नोटिस दिता जाए पर वो पटीशन आशू ने वापस ले लई सी। विजिलेंस वालों 18 शिकायतां दा हवाला दिता गया सी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच। सो उस तो बाद ये सारा घटनाक्रम होया है। विजिलेंस वालों भारत भूषण आशू नूं हिरासत दे विच ले लिया है। एक वड्डी डिवेलपमेंट है पंजाब दी सियासत दे विच क्योंकि पिछली सरकार दे जिवें रोजाना खबरां ने कि कैबिनेट दे कई मंत्री जिहड़े ने वो सारे सरकार दे रडार ते ने जिहड़े महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारत भूषण आशू का नाम सी आशू की गिरफ्तारी हो चुकी है। होर भी कई नाम ने जिन्हां बारे हले जांच चल रही है जिन्हां वल्लों ये भी कहा गया कई आगुआं वल्लों कि असीं तैयार हैं जदों मर्जी साडे तो पुछगिछ कर लैण भावें उहदे विच तृप्त बाजवा का नाम होवे या जो पिछले दिनी मुख्तार अंसारी जदों पंजाब की जेल दे विच सी तां मुख्तार अंसारी नूं VVIP सहूलतां देण दी गल होवे और उस मामले दे विच पिछले दिनी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मैनूं जदों मर्जी पुछगिछ दे लई बुला लो। सो कई सारे मंत्री ने वख-वख मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। अदालत का जिवें असीं जिक्र कर रहे हैं कि गिरफ्तारी तो पहला 7 दिन के नोटिस की मांग की सी पर अज ही उन्होंने पटीशन वापस लै लई सी। इस बारे होर डिटेल जानने के लिए साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े ने। उमेश के नाल गलबात करते हैं। उमेश की कुछ सी थोड़ा बरीकी दे विच जानना चाहांगे जिहड़ी पटीशन आशू ने पाई सी उस तो बाद वापस लै लई गई उस दीयां डिटेल्स की रहीआं ने। देखो विजय जदों भारत भूषण आशू वालों ये पटीशन पाई गई सी कुछ समय पहला तो उहदे विच साफ कहा सीगा कि 7 दिन का नोटिस यानी कि उन्होंने पता सीगा कि विजिलेंस विच कुछ शिकायतां गईयां ने और कुछ तुहानूं याद होना कि कुछ ठेकेदार ने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कीतियां सी कि सानूं जी टेंडर नहीं मिलिया और तमाम गल्लां वो जिक्र भी कीता सी जदों ये बहस चली सी इन्हां दे वकीलां वल्लों भी वो ठेकेदारां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती और राजनीति तो प्रेरित प्रैस कॉन्फ्रेंसां ने और ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और विजिलेंस ने जवाब दिता सी कि शिकायतां काफी ने खाली एक शिकायत नहीं 18 शिकायतां ने ठीक है लेकिन एक पटीशन दे विच एक सीएम यानी कि एप्लीकेशन हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एप्लीकेशन ਇਹ ਪਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ और ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਡਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਵਿਜਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਮੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ 2-3 ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਹਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈ ਨੇ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਕੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ